Yes, so the factors that affect the photosynthesis, affect means परिणाम करतात, affect the photosynthesis. कोणकोणते फॅक्टर्स आहेत की that will affect the photosynthesis, means that will help or sometimes that will decrease or increase the speed of photosynthesis. The first is temperature. The first is temperature. That temperature is affecting the photosynthesis. Tapan. Photosynthesis, tapan. The enzymes of photosynthesis function at specific range of a temperature. एक ठराविक तापमानामध्येच ते करतात. A specific range of temperature. The activity of enzymes decreases. एक enzymes एक specific range ला काम करतं. मग हे enzymes काय होतात पहा टेम्परेचरला. It decreases with a decrease in temperature, and high temperature causes inactivation of enzymes. Above 40 degree there is a decrease in the rate of photosynthesis. So decrease with the temperature, and high temperature the activity of photosynthesis will also decrease. Photosynthesis activity सुद्धा decrease होत जाते. So it depends on the temperature also. मग टेम्परेचर मुळे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिक्रीज होईल का इन्क्रीज होईल? डिक्रीज होईल. लक्षात आले सगळेजण? बघा एक एन्झाईम आहे फोटोसिंथेसिस मध्ये, फोटोसिंथेसिस जे काम करतं ते एक एन्झाईम्स त्याच्यामध्ये असेल, क्लोरोफिल असेल किंवा कुठले असेल. मग ही ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी ते एन्झाईम्स एका ठराविक रेंजमध्ये काम करतात. एक the specific range of a temperature. If the temperature decreases, that enzyme decreases. And when there is a high temperature, that is above the 40, the rate of photosynthesis decreases. So under 40, the photosynthesis will be at a normal level. Photosynthesis normal level for under 40, normal level, but above 40, the decrease in the rate of photosynthesis. Okay, so the temperature is also affecting on the photosynthesis. The enzyme which decreases when the temperature is also decreases. On a high temperature, that is above 40, the rate of photosynthesis decreases. समजलं सगळ्यांना? Above 40, the rate of photosynthesis decreases. The second one, first was temperature, second was contact. The second was light. Let's learn about what light affects, how light affects the photosynthesis. The rate of photosynthesis is low under low light. The rate of photosynthesis increases with the increase in the light, intensity. Okay, so above the temperature decreases, and now here it increases. If the light intensity increases, the rate of photosynthesis also increases. At a very high light intensity, the rate of photosynthesis decreased. पण जर लाईट हाय असेल तर मात्र डिक्रीज होतो. परंतु as a light intensity increases, the photosynthesis also increases. Temperature at a low temperature decreases with the temperature, it also decreases. Okay, now Olympiad bite. बघा प्लांट्सचे क्लासिफिकेशन
कसं केलं त्याने. Plants are classified into zoophytes according to the shades. Plants are classified into zoophytes, that is shade loving plants. That's they are always like the shade, सावली त्यांना आवडते. For example, oxalis and heliopteris, sun loving plants. म्हणजे स्क्यूओफाइट्स म्हणजे शेड, त्यांना सावली आवडते. अँड हेलिओफाइट्स म्हणजे हेलिओफाइट सन लव्हिंग प्लांट्स, म्हणजे त्यांना उष्णता आवडते, सूर्याची किरणं आवडतात. फॉर एक्झाम्पल डेल्बार्जिया, डिपेंडिंग अपॉन देअर इनॅबिलिटी और ॲबिलिटी टू टॉलरेट हाय लाईट इंटेन्सिटी. म्हणजे दोन प्रकार झाले. सांगा बरं कोणते दोन प्रकार आहेत. पहिला कुठला असेल. नाही, पहिला हा प्रकार असेल आणि दुसरा हा प्रकार असेल. स्कायोफाइट्स अँड हेलिओफाइट्स. बघूयात बरं त्याचं मीनिंग आपल्याला इथं पाहता येईल का. स्कायोफाइट्स अँड हेलिओफाइट्स. स्कायोफाइट्स, हेलिओफाइट्स. शेड लव्हिंग, सन लव्हिंग. सावली आवडते एक जणाला शेड. Skyophytes and heliophytes. इथे पाहिजे तुम्हाला. हेलिओफाइट्स सन लव्हिंग, that is sunflower. Skyophytes, that is bonsai. अजून एक्झाम्पल्स आहेत बघा. शेड लव्हिंग अँड सन लव्हिंग. Yes, some are cyophytes, that shade loving, ginger, clomos, cherries, black pepper. And sun loving, creosotes or okay. Carbon dioxide. पहिलं काय पाहिलं आपण. टेम्परेचर. सेकंड light. After that त्यानंतर वॉटर नाही पाहिलं आपण, दोनच पाहिले. टेम्परेचर, लाईट. आता थर्ड नंबर आपण पाहतोय कार्बन डायऑक्साइड. थर्ड नंबर कार्बन डायऑक्साइड. नंबर थर्ड. carbon dioxide. Increase in CO2 concentration in the atmosphere causes increase in the rate of photosynthesis. कार्बन डायऑक्साईडचं जर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तर रेट इन्क्रीज होईल. बट व्हेरी हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2 इज टॉक्सिक टू द प्लांट्स अँड इनहॅबिटेड ऑफ फोटोसिंथेसिस. म्हणजे तुम्ही टेम्परेचर घ्या असू द्यात किंवा हीट असू द्यात किंवा लाईट असू द्यात, इन्क्रीज जर अबोव्ह एक सर्टन लेवलला गेलं तर इट इज व्हेरी डेंजरस फॉर plants also. So the carbon dioxide, increase in the carbon dioxide, increase the rate of photosynthesis. Fourth number, water. काय होईल, increase होईल का decrease होईल photosynthesis? Decrease. म्हणजे जर वॉटर जास्त असेल तर इन्क्रीज होईल आणि कमी असेल तर डिक्रीज होईल. पण प्रमाणापेक्षा जास्त असेल तर
it will also not helpful for photosynthesis. The rate of photosynthesis is decreased if the plants are not supplied with the required amount of water. जर दिलं नाही तर डिक्रीज होणार. The stomatal pores remain closed under water deficient conditions. As a result, CO2 will not enter the leaves. बघा हा स्टोमॅटल पोअर्स आपण म्हटलं सर स्टोमॅटल पोअर्स की ज्याच्यामधून काय होणार आहे, ज्याच्यामधून कार्बन डायऑक्साईड्स येणार आहे. बघा आपण याच्या अगोदर पण पाहिलं होतं, याच्यामध्येच आहेत. आपण वरच्या पीपीटी मध्ये एकदा पाहिलं होतं की नाही, त्याच्यामधून कार्बन डायऑक्साईड जातो आणि ज्यावेळेस गरज असेल तेव्हा ते बंद करतात, म्हणजे पाणी त्याच्या थ्रू जाण्यासाठी. सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अदर दॅन कार्बोहायड्रेट्स. ओके, हे कुठलं आता आपण चार फॅक्टर्स पाहिले. चला सांगा बरं कोणकोणते चार फॅक्टर्स आपण आता पाहिले. There are 4 factors that will affect the process of photosynthesis. हे पहा, opening and closing of stomata. Light, carbon dioxide, water. Yes, very good. Light, carbon dioxide, water. कार्बन डायऑक्साईड वॉटर. बघा अजून वेगळं असतील, एखादं वेगळं असेल पहा. लाईटच्या अगोदर काय होतं? Carbon dioxide. हा, टेम्परेचर. सेकंड काय होतं? Light. लाईट होतं. थर्ड काय होतं? Carbon dioxide. कार्बन डायऑक्साईड. व्हेरी गुड. आणि फोर्थ काय होतं? वॉटर. ओके, ह्या 4च्या 4 आपल्याला माहीत असणं फार गरजेचं आहे. हा, श्रेयश सांगा, 4 सांगा बरं कोणकोणते आहेत. कोण मी सर? हा सांग. टेम्परेचर, लाईट, कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर. व्हेरी गुड. हा, श्रेयश मोठे. Carbon dioxide and water. दादा नाही, अजून 2 राहिलेत, नीट लक्ष दे. हा, साळुंके सांग बरं 4. Temperature, light, water. टेम्परेचर, लाईट, वॉटर आणि अजून एक राहिलं. Carbon dioxide. कार्बन डायऑक्साईड. हा, बावळे सांग. तर मी सांगू. हा सांगा. टेम्परेचर, लाईट, वॉटर, कार्बन डायऑक्साईड. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सर मी सांगू. हा सांगा. टेम्परेचर, लाईट, कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बावळे, आदर्श. सर मी सांगू. हा सांगा. टेम्परेचर, लाईट, कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर. वॉटर. व्हेरी गुड. समर्थ. मी सांगू. हा सांगा. सर मी सांगू. टेम्परेचर, लाईट, कार्बन डायऑक्साईड वॉटर. व्हेरी गुड. हे इन्क्रीज झालं, कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर. वॉटर. हे इन्क्रीज झालं तर फोटोसिंथेसिस पण इन्क्रीज होते, डिक्रीज झालं तर फोटोसिंथेसिस पण डिक्रीज होते. आता दुसरं एक मला सांगा, टेम्परेचर जर 40 डिग्री असेल किंवा अबोव 40 असेल तर फोटोसिंथेसिस इन्क्रीज होईल का डिक्रीज होईल? डिक्रीज. डिक्रीज होत जाईल, बिकॉज इट इज व्हेरी हार्मफुल फॉर दॅट. ते डिक्रीज होऊन जाईल. बरोबर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता दुसरं एक स्पेलिंग येतील का बघा बरं. देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन द sunlight. What are that 2 types? पहिला कुठला असेल? स्किओफाइट. आणि दुसरा कोणता असेल? बरोबर आहे, सांगा. पहिला कोणता होता? स्किओफाइट. आणि दुसरा कोणता असेल? हेलिओफाइट. हे ओफाइट्स बरोबरच आहे. हे ओफाइट्स म्हणजे सनलाइटशी रिलेटेड असेल.
स्कायोफाइट अँड हेलिओफाइट. पुढचा आपण पार्ट बघूयात. सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अदर दॅन कार्बोहायड्रेट्स. कार्बोहायड्रेट्स सोडून बाकीच्या न्यूट्रिएंट्सचं कसं सिंथेसाइज केलं जातं, म्हणजे कसं तयार केलं जातं हे आपल्याला पाहायचं आहे. इन ॲडिशन टू कार्बोहायड्रेट्स, वनस्पती कार्बोहायड्रेट्स तयारच करतात. आणि तुम्हाला माहिती आहे कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जे चपातीमधून वगैरे मिळतं त्याला कार्बोहायड्रेट्स. सध्या तर एवढं लक्षात ठेवा. ओके, कार्बोहायड्रेट्स, साऊंड ऑफ करा, साऊंड ऑफ करा सगळ्यांचं. कार्बोहायड्रेट्स, in addition to carbohydrates, plants also require other nutrients such as proteins and fats for their proper growth and development. ज्या पद्धतीने आपल्याला कार्बोहायड्रेट्स, आपल्या शरीराला आपण फक्त एक प्रकारचं अन्न खात नाही. वी नीड कार्बोहायड्रेट्स, वी नीड प्रोटीन्स, वी नीड फॅट्स, वी नीड दीज टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. जसं आपल्या ह्युमन्सला गरज आहे किंवा ॲनिमल्सला गरज आहे तसं प्लांट्सला पण गरज आहे. फक्त एक राहतं की दे ऑल आर द रिसोर्सेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स. दे आर रिसोर्स ऑफ कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स अँड फॅट्स. दे हॅव लॉट ऑफ. बट फॉर प्रॉपर ग्रोथ आपण खतच नाही दिलं, मग ऑर्गॅनिक असू द्यात, इनऑर्गॅनिक असू द्यात, देअर विल बी नॉट प्रॉपर ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ अ प्लांट. सो फॉर प्रॉपर डेव्हलपमेंट they need carbohydrates, proteins and fats. Now these nutrients are made up of, all these nutrients are carbohydrates, protein and fats, carbon, hydrogen and oxygen. It may be protein, it may be fats. They contain carbon, then hydrogen and oxygen, but the synthesis of protein also requires नायट्रोजन. हे एक वाक्य फार महत्त्वाचं आहे, कारण का आपण प्रत्येक खतामध्ये जर बघितलं ना मुलांना, समजा NPK असं लिहिलेलं असेल, NPK, किंवा कधी कुठलंही खत जर आपण पाहिलं तर हा त्यामध्ये नायट्रोजन हा घटक त्याच्यामध्ये असतोच. पहा, हा स्क्रीन दिसत नाही. स्क्रीन दिसत नाही, 2 मिनिटं. स्क्रीनला अडचण आहे कधी काय? नाही. Nice. 2 मिनिटं आहे, जस्ट सेकंड. म्हणजे कुठल्याही खताच्या ह्याच्यामध्ये नायट्रोजन असतं. प्रॉपर ग्रोथसाठी कार्बन महत्वाचा आहे, हायड्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे. दे आर अबंडंट एव्हरीवेअर. प्रॉपर ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन आहे. मग कार्बन पासून कार्बोहायड्रेट्स तयार करता येतील, हायड्रोजन पासून पण कार्बोहायड्रेट्स तयार करता येतील. कारण का कार्बोहायड्रेट्सचा शब्द तुम्ही फोडलात ना तर त्या शब्दामध्येच 2 घटक आहेत बघा, कार्बोहायड्रेट्स. मग कार्बोहायड्रेट्समध्ये कोणते 2 घटक असतील? कार्बन आणि हायड्रोजन आहेत की नाही. मग कार्बोहायड्रेट्स तर वनस्पती तयार करतातच आहेत. स्क्रीन दिसते तुम्हाला? ऍक्च्युली मला इथं स्क्रीनच दिसत नाही. ठीक आहे. आता दिसते. दिसतंय.
हां ओके ओके सॉरी फॅक्टर्स अफेक्टिंग ना कार्बोहायड्रेट्समध्ये काय तयार करतील कार्बन आणि हायड्रोजन आहेच आहे तिथे ठीक आहे कार्बोहायड्रेट्समध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन आहेत ऑक्सिजन they produce oxygen in it so they are the resources of oxygen याचं नाव यावं येणार आहे. मला वाटतं हे जरा डेंजरच आहे तर बरं का. 2 मिनिट मुलांनो जस्ट सेकंड अचानकपणे हे होत आहेत स्क्रीन मला वाटतं दिसत नाही तुम्हाला नाही ओके थांबा आता दिसेल येस ओके आता दिसेल ओके पाहता मुलांना so carbohydrates are the rich source of carbon and hydrogen but what's about the protein if we want to synthesize the protein we requires nitrogen आपला प्रोटीन जर सिंथेसिस करायचं असेल तर आपल्याला नायट्रोजन लागणार आहे म्हणून आपण कोणत्याही खतामध्ये N लिहिलेलं असतं N म्हणजेच नायट्रोजन N means nitrogen असतं खताच्या पोत्यावरती असतंच नायट्रोजन though nitrogen is present abundance in gaseous form in the air plants cannot use the free nitrogen so nitrogen can be obtained in two ways बघा मुलांना सगळ्यात जास्त नायट्रोजन आहे सांगा किती टक्के नायट्रोजन आहे हवेमध्ये 27 नाही 27 नाही 72 72 72 नाही दादा 78% असेल 78 हा 78% तो असेल त्यानंतर 21% ऑक्सिजन असेल आणि राहिलेले 1% ऑदर असतील 8 2 10 0 7 1 आणि हे 100 झाले असे बघा मुलांनो ऑक्सिजन पेक्षा दिस इज नायट्रोजन दिस इज ऑक्सिजन and this is other gases like we call it argon neon carbon dioxide xenon krypton other gases they are only 1% तर खरंच एक 20 पॉईंट पुढे आहे पण आपण जनरल आपण हे घेतो जरी नायट्रोजन 78% नायट्रोजन असेल 78% असेल तरी सुद्धा ॲनिमल्स असू देत किंवा प्लांट्स असू देत डिरेक्टली आपण घेऊ शकत नाही डायरेक्ट आपण नायट्रोजन घेऊ शकत नाही ऑक्सिजन आपण डायरेक्टली ना हवा आपण शरीरात घेतो डिरेक्टली ऑक्सिजन वेंट इन टू द ब्लड अँड वी सर्क्युलेटेड टू ऑल आवर बॉडी but if there is abundance means there are more nitrogen in the air in the gaseous form plants also and animals also cannot take directly plants cannot use a free nitrogen animals असू द्यात plants असू द्यात free nitrogen ते use करू शकत नाहीत cannot use free nitrogen cannot use so nitrogen can be obtained in two ways दोन पद्धतीने नायट्रोजन आपल्याला मिळवावं लागेल the first is nitrogen fixing bacteria and second one fertilizers आता कोणते असतील नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया रायझोबियम सॉइल मध्ये प्रेझेंट असतो तो काय करतो फिक्स दॅट रायझोबियम फिक्स द atmospheric nitrogen into soluble form which is absorbed by the plants through the roots
म्हणजे बॅक्टेरियाचं त्या रायबोझोम काय करेल, ॲटमॉस्फिअर मधला नायट्रोजन सॉल्युबल फॉर्ममध्ये करेल, की जे प्लांट्स रूट्समधून शरीरामध्ये घेऊ शकतात, त्या प्लांट्समध्ये करू शकतात. दुसरं काय आहे, डायरेक्ट आपण फर्टिलायझर्स टाकतो, NPK डायरेक्ट टाकतो, त्यामध्ये टाकायचं, पाणी दिलं की डायरेक्ट रूट्समधून घेणार. म्हणजे दोन पद्धती नीट लक्षात घ्या मुलांना. पहिला काय, हा रायझोबियम काय करेल, हवेतील गॅशियस फॉर्ममध्ये असणारा जो नायट्रोजन असेल तो तयार करेल आणि मग रूट्स तयार करून ते सगळ्या पार्ट्सकडे पाठवतील. सेकंडमध्ये काय करेल, डायरेक्ट फर्टिलायझर्स खते आहेत, आपण जमिनीमध्ये टाकलं की ते पाणी दिल्यानंतर ते रूट्समधून डायरेक्ट जातील. अशा दोन पद्धतीनं नायट्रोजन आपल्याला मिळू शकतो. मीन्स प्लांट्स कॅन टेक नायट्रोजन. समजलं कोणकोणते आहेत बघा नायट्रोजन. दोन पद्धती आहेत. पहिला कोणता होता, बॅक्टेरिया होता. आणि दुसरा कोणता होता, फर्टिलायझर्स. हे पहा इकडे, नायट्रोजन इन द एअर, NNN म्हणजे नायट्रोजन आहे. नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया ट्रान्सफॉर्म ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इंटू फिक्स्ड नायट्रोजन आणि ते रूट्समध्ये जातो आणि रूट्समधून डिरेक्टली डिफरंट पार्ट्सकडे जाणार तो. अजून एकदा इथे पहा, नायट्रोजन इन द एअर ट्रान्सफॉर्म द ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इंटू फिक्स्ड नायट्रोजन. नेक्स्ट वन, नायट्रोजन इन द एअर microbe fix nitrogen nodules on the root of the pulses. हे असे रूट्स मध्ये असतात. हे फार मस्त आहे बघा डायग्राम. हे डायग्राम मध्ये ना मला सगळं पाहता येईल. नायट्रोजन फिक्सिंग कोणता बॅक्टेरिया होता सांगा मला, काय त्या बॅक्टेरियाचं नाव होतं तो फिक्स करेल, रायबोझोम्स. आपण रायबोझोम्सचं पण रायझोबियम. अरे साऊंड ऑफ करा, हे असे असतात पहा, भुईमुगाच्या शेंगा, त्यानंतर तूर, सगळ्या डाळीच्या, त्याच्यामध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळतं पहा. सांगू की साऊंड ऑफ करा. हे असं पाहायला मिळतं. याला आपण काय म्हणतो, दीज आर द रायझोबियम नोडल्स. हे पहा मुलांना, हे डेंट्रिफिकेशन ऑफ बॅक्टेरिया, नायट्रोजन फिक्सेशन इथं आलं. हा नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया आपण रायझोबियम पण पाहिला, रायझोबियम असेल, ॲझिडोबॅक्टर असेल, असे बरेच असतात. हे काय करतील, हवेतील NN मीन्स नायट्रोजनचं रूपांतर बाकीच्या फॉर्ममध्ये करतील. म्हणजे अमोनिया झाला, NH4 झाला, NH3 म्हणजे अमोनिया झाला, किंवा नायट्रस ऑक्साईड झाला, NH4, NO2, NH3 दॅट इज अमोनिया. अँड या ठिकाणी
नायट्रिफाईंग बॅक्टेरिया मीन्स तो तयार झाला नायट्रोजन किंवा नायट्रस ऑक्साईड, मग तो आपल्याला प्लांट्स देते. राहिलेले परत परत नायट्रोजन हवेत सोडला जातो, परत हवेद्वारे घेतला जातो. हे नायट्रोजन सायकल आहे मुलांना, म्हणजे नायट्रोजन परत हवेमध्ये तो सोडलाच जाणार आहे. ओके, सो देर आर टू टाइप्स by the two ways by which we get nitrogen. First by fixing bacteria and second by fertilizers. समजलं हे दोन? ओके. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन्स इन प्लांट. हेटेरोट्रॉफिक बघा आता. हेटेरो मीन्स बघा इथे हेटेरो मीन्स ऑदर. हेटेरो मीन्स heteros means other and trophic means nutritions. That depends on other the organisms that are not capable of synthesizing their own food are dependent on other organisms directly or indirectly for their food requirements are called heterotrophs. Hetero means other and trophic means न्यूट्रिशन्स. त्यामध्येच आहे बघा. मला दोघांचा अर्थ सांगा, चला बघूयात, आपण विचारूयात. हेटेरो मीन्स पोस्ट करा किंवा सांगा. हेटेरो, व्हेरी गुड, ऑदर. अँड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. ओके, शिवराज सांगा. Hetero means other and trophic means nutritions. Very good. हाँ, समृद्धी पासपुले सांगा बरं दोन्हीचे अर्थ. Hetero means other and tropics mean nutrition. Nutritions. हाँ, जगताप. येस, समीक्षा सांगतो पर्यंत. साक्षी, समीक्षा. हाँ, Other and traffic means nutrition. व्हेरी गुड. हेटेरो मीन्स. येस, कोण सांगेल अजून? स्पीकर ऑन करून सांगा. मी सांगू. हाँ, सांगा. Hetero means other. Trophic the nutrition. Very good. Traffic means nutrition. Yes, Arya. Hetero means other, traffic means nutrition. हाँ, देशमुख. मी सांगू. हाँ, सांगा. Hetero means other, traffic means nutrition. ओके. सांगू. हाँ. Hetero means tropic. Hetero means tropic. Other. Hetero means other and trophic means nutritions. शरीर सांगा. चला, सातवीच्या मुली सांगा पटपट. Hetero means other and trophic means nutrition. न्यूट्रिशन्स. हा, सातवीला एक देशमुख आहेत, ती आहे का रे समृद्धीची बहीण? ओके ओके. Hetero means other and traffic means nutrition. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. Hetero means other, traffic is nutrition. Okay, so hetero means they are not producing their own food and depend on other for their food, directly or indirectly. Directly म्हणजे सरळ ते त्याच्यावर जगू शकतात किंवा इनडायरेक्टली पण फूड प्रिपेअर करतात. त्याला हेटेरोट्रॉफिक म्हणतात. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन्स. सम नॉन ग्रीन प्लांट्स शोज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन्स. नॉन ग्रीन बघा, अर्थ फार महत्वाचा आहे. नॉन ग्रीन मीन्स दे डोंट हॅव क्लोरोफिल्स and that's why they are not producing their own food. So heterotrophic nutrition means non-green plant
Hetero means other, and trophic means nutritions. They are not producing their own food. They are non-green plants, and they are depending directly or indirectly on others for their requirement. Based on the mode of nutrition, heterotrophic plants can be classified on the following types. दोन टाइप्स आहेत बघा. Parasitic plants, insectivorous plants. आपण insectivorous plants सहावीला पाहिलेले पण आहे बघा. Parasitic plants, parasites are the organisms that live in on the body of another living organism, are called host, and derive their nutrition from them. बघा परत एकदा डिवाइड करतो मी व्यवस्थितरित्या. Parasites are the organism that live in, एक तर आतमध्ये असतील ॲनिमल्सच्या, और ऑन शरीराच्या वरती पण असतील. सो पॅरासाइट्स आर द थिंग्स विच लिव्ह ऑन द बॉडी और इन द बॉडी ऑफ अनदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. दुसऱ्याच्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सच्या आतमध्ये असतील किंवा वरती असेल. दे आर कॉल्ड होस्ट. आणि मग तिथून ते अन्न शोषून घेतात. Parasitic plants develop special root-like structure called hostoria. एक special roots असतात which penetrates into the host tissues and take the nutrients from the stem of the host. अन्नच तयार करत नाहीत. ज्या वनस्पतीने अन्न तयार केलं, समजा ह्या पद्धतीमध्ये आपण बघूयात, हे ट्री असेल, ह्या ट्रीच्या ब्रांचेस असतील, यांना स्पेशल या प्लांट्सकडे एक स्पेशल असं फंक्शन रूट्स असतं की ते डायरेक्ट हे रूट याच्यामध्ये स्टेममध्ये असेल किंवा ब्रांचेसमध्ये असेल असं जातं, पेनिट्रेट करतं, घुसलं जातं. आणि ह्या प्लांट्सनं जे अन्न तयार केलं ते डायरेक्ट अन्न आपल्याकडे शोषून घेतात. they directly take nutrition from that plant. In parasitic association, the parasitic plant benefited whereas the host is harmed. Parasitic plant काय आहे असं ते त्यातून फूड घेणार आहे, पण ज्याच्यावरती तो जगणार आहे त्याला मात्र हार्म करतो. So the parasitic plants can be categorized into total parasitic plant and partial parasitic plants. आपण parasitical plants पण आपण बघूयात. पॅरासिटिक प्लांट्स आपल्या आजूबाजूला भरपूर असतात. आपण रस्त्याच्या बाजूला पाहतो की नाही, रस्त्याच्या बाजूला कधी कधी ज्या वनस्पती आलेल्या असतात त्या वनस्पती सुद्धा समटाइम्स पॅरासिटिक आहेत. बघा, अमरवेल असेल, आंब्याच्या झाडावरती एक येलो कलरचा वेल असतो पहा, हे पॅरासिटिक प्लांट्स आहेत. हा जगातला सगळ्यात मोठा आहे. हे अशा पद्धतीनं जेव्हा आपण पाहतो एखाद्या झाडाला तेव्हा ते पूर्ण झाड बघा काय अवस्था झाली त्या झाडाची. ॲक्च्युली ते पॅरासाइट्स आहेत, ते रूट्स त्याच्यावरती 2 मिनिटं मोठं होऊन गेलं. आणि सर ती ड्रॉसेराम पाणी ते कीटकांना आकर्षित करतं, त्यातलं नायट्रोजन ते शोषून इन्सेक्टिव्होर्स झालं, हे पॅरासाइट आहे. दे आर नॉट किलिंग, दे आर डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स. इन्सेक्टिव्होर्स तो पुढचा पार्ट आपला झाला. हे बघा, हे मूळ झाडावरती हे इतके वाढलेत की ते मूळ झाड हार्म किती होईल बघा. ते जगणारच नाही कसलं असतं. असं कुठंतरी तुम्ही झाडावरती ते पॅरासाइट्स असतात. ऍक्च्युअली दे आर नॉट प्रोड्युसिंग देअर ओन फूड. दे आर नॉट प्रोड्युसिंग देअर ओन फूड. अजून एक आहे रे ऍक्च्युली, ते रस्त्याच्या बाजूला पण आपण पाहू शकतो. तुम्हाला एक्झॅक्टली आता ते दाखवतो. हे अशा पद्धतीचा झाड असतं, त्या साईडला आपण रस्त्याच्या बाजूला जाताना
आपलं असं येलो कलरच्या जे दिसतात ना त्याच्यावरती भरपूर असतात. उद्या आपण ह्याचं अजून डिटेल्समध्ये बघूयात, कारण का सकाळच्या शाळेत थोडंसं मला हे लवकर सांगावं लागेल. ठीक आहे, उद्या हे डिटेल्समध्ये आपण अजून एकदा पाहूयात. चालेल, थांबूयात मुलांना मग. गुड ओके, मॉर्निंग. ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ग्रेट मॉर्निंग. बाय. आहे बस थोडी उशीर आहे. पावणे आठच्या आसपास बस येईल, पण बस आहे थोडी लेट आहे बस.